පේනවා කියලා. දැන් ඔයාලට second alright. දැන් ඔයාලට මේකේ second page එක පේනවද? මට කවින්ද හරි කවුරු හරි පොඩ්ඩක් confirmation එකක් දෙන්න. Anyone? ඔය පේනවා. Okay, then second page එකේ ඉන්නේ. Then හ්ම්. okay, technically we have. So this is the process of creating a graphic design. This is a process, right? So the first thing is the brainstorming. In the brainstorming stage, that's the idea stage. එතකොට ඒ වෙලාවේ තමයි අපිට idea එක තියෙන්නේ මොකක්ද අපි කරන්න කියලා idea එක හදාගන්න. එතකොට සමහර ලාවට අපි design එකක් හදන්න අපේම idea එකකින් design එකක් හදන වෙලාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට when we are working in corporate world and when we are working with that now you are working with Leo Club now. So when you are doing a volunteer as a graphic designer or when you are doing an intern or when you're working in corporate world, so someone is telling you what's the thing you have to design, right? What's the design they need from you. So that's the thing. එතකොට ඒ අයිඩියා එක වෙන කෙනෙක්ගේ අයිඩියා එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ concept එකට තමයි ඔයාලට මේ ආහාරයක design කරන්න ඕනේ කියලා. Then you have to create the things, create the environment which you need to create that flyer, right? The next one is the sketchy part, right? So idea part is the most important part. Then you have to sketch your idea, right? You have to sketch your idea. එතකොට ස්කෙච් කරනවා කියන්නේ මේ කොලයක් පෑනක් කරන් අඳිනවා කියන එක නෙවෙයි. එතකොට ස්කෙච් කරන්නේත් අපි මයින්ඩ් එකේමයි, right? එතකොට මුලින් සමහර වෙලාවට අපිට ඕනේ නම් කොලයක් පෑනක් කරන් ස්කෙච් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් අපි හදන ටූල් එක Photoshop හරි Canva හරි ඒකෙම ස්කෙච් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතුව අපි ටික කාලයක් graphic designing කරනකොට all the things are doing in our mind, right? එතකොට අපි sketching part එක කරන්නේ අපේ mind එකේ. මම කියන්නේ කොතනද headline එක දාන්නේ මොන colors ද use කරන්නේ. So all the things are doing in our mind, right? Then the my friend එතකොට ඊළඟ step එකේදී අපි කරන්නේ basic sketch එක. sketch එක basic design එකකට දාගන්නවා. එතකොට එතනදී ලොකුවට graphics use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අර තියෙන අපේ අයිඩියා එක ඩිසයින් එකකට දාන බේසික් ස්ටේජ් එක තමයි next stage එක. right? එතකොට ඒකෙදී අපි ලොකුවට graphics use කරන්නේ නැහැ. but අපිට ඕනේ තියෙන හැම element එකම use කරලා අපි ඕනේ basic එක sketch එක කියන්න බෑ. sketch එකට වඩා develop වෙච්ච design එකක් තමයි අපි wireframing වලදී design කරගන්නේ. Then the most important part, the final part is the prototyping, right? So that is the final part of the flyer, right? එතකොට ඒකෙදි තමයි අපි use කරන colors හරි graphics ඊට පස්සේ shadows use කරනවා නම් shadows ඒ හැමදේම දාලා strokes use කරන strokes ඒ ඔක්කොම දාලා final design එක prototyping එකේදී තමයි අපි design කරලා ඉවර කරගන්නේ. So those are the four stages. අපිට ඒතකොට මේක stages තව ගොඩකට කඩලා ලියන්න පුළුවන්, but this is a simple process, right? Okay, let's move to the next one. Uh, okay, here are some different type of graphic designs, right? ඒතකොට අපි දැන් graphic designs කිව්වම අපි දැන් අපිට ඔළුවට එන්නෙම මොන හරි flyer එකක් design කරන එකක් නේ ගොඩක් වෙලාවට. But it's not the graphic design, right? So web design also a part of graphic design. UI UX design also part of graphic design. Then print design and the motion graphics. Motion graphics are with the graphics we are using animations and sounds, right? So web design. I think you all know about web design and UI UX designs also, right? Then the print designs are actually you can understand by their names, right? I'm not going to explain those kind of things. So these are some different types of graphic designs, right? Okay. Then let's see what are the softwares used to graphic design, right? So there are so many softwares now. You know that now we can generate the designs using AI also, right? So other ලොකු ටොපික් එකක් තියෙනවානේ AI tools වලින් මේ හැම job එකම replace කරයිද කියලා, but දැනටත්
සයින්ටිස්ලා කියන හැමදේම ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ගත්තාම ෆයිනල් එයාලා කියන දේ වෙන්නේ technology can replace anything but not the creativity of man, right? Man ඔළුව මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ තියෙන creativity එක අරන්න ඕනෙම දෙයක් technology එකට replace කරන්න පුළුවන්, but they can't AI can't replace that creativity. තාම බෑ, right? Still AI can't. So these are the main softwares. You all know Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and InDesign. Then the Canva also a very popular graphic designing tool. You can use freely, and you can uh, buy premium packages also. But you can use free that. So these are some common softwares, right? Okay. Uh, for this, there are no any. I think you don't have any things too confusing things. All right. Give me a second. Okay. All right. So here we are going to discuss about the core things, right? මේ සෙෂන් එකේ තියෙන core points ටික තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට අර මුලින් මම කිව්වේ basic දේවල් ටිකක් අපේ topic එකට එන්න වෙන්න. So now we are going to discuss about the core points, right? So the first thing we are going to discuss is typography, right? So typography කියන්නේ අපි use කරන සරලවම කියොත් අපි use කරන fonts. අපි use කරන fonts type තමයි typography කියන්නේ. සහ words පාවිච්චි කරන විදිය, phrases පාවිච්චි කරන විදිය සහ finally paragraphs පාවිච්චි කරන විදිය. ඒතකොට typography එකේදී අපි මම මේක parts තුනකට බෙදලා තියෙනවා. font selection, font pairing and typography hierarchy. හරිද? එතකොට අපි fly එකක් ගත්තාම fly එකේ අර මම කිව්වේ wire framing වලදී අපි typography කියන එකට ලොකු තැනක් දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි use කරන font එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ අපි ඒ fonts එක fonts දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඒ font දෙක pair වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ font sizes ටික hierarchy එක. එතකොට ඔන්න ඔය කාරණේදී අපි ඔය වගේ දේවල් බලන්නේ අපි highlight කරන්න ඕනේ මොන දේද? දැන් font selection එකේදී අපිට දෙන්න ඕනේ unique feel එකක්, right? දැන් හැමතැනම තියෙන feel එකට වඩා unique feel එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා සමහර වෙලාවට සමහර ෆොන්ට්ස් වලින් කියන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මෙයා හදපු ෆ්ලයි එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ ෆ්ලයි එකක්. right? එතකොට ඒ යුනික්නස් එකක් තියෙනවා ෆොන්ට් සිලෙක්ෂන් එකේ. right? සහ අපිට දෙන්න පුළුවන් ෆ්ලයි එකේ ෆීලින් එක. right? මේක ලෙගසි එක තියෙන ෆ්ලයි එකක්ද, මේක එහෙන ෆනි කොමඩි මොකක් හරි දෙයක් ගැන තියෙන ෆ්ලයි එකක්ද, එහෙම නැත්නම් මේක මොකක් හරි නිවුස් එකක්ද, නිකන් ඒ වගේ දේවල් කලර්ස් වලිනුත් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆොන්ට්ස් වලින් කියන්නත් පුළුවන්. අපි කවදාවත් ඔෆිෂියල් ෆ්ලයි එකකට නිකන් කුරුටු බලි ගාලා වගේ තියෙන ෆොන්ට් එකක් දාන්නේ නැහැ නේ. වැල් අකුරු වගේ තියෙන ෆොන්ට්ස් අපි යූස් කරන්නේ නැහැ. right? Usually we are using block fonts. right? bold font එකක් හොඳට clearly පේන අපි යූස් කරන්නේ. right? එතකොට ඒවා ඔයාලා හොයන්න ඕනේ. right? So I'm providing the core facts, then you can search the things and you can gain that knowledge. right? එතකොට font selection එකේදී අපි unique look එකක් සහ අපි හදන fly එකේ feel එක දෙන font එකක් use කරන්න. එතකොට ඔයාලා fonts හොයාගන්න sites ගොඩක් තියෙනවා Google එකට ගියාම ඔයාලා search කරන්න පුළුවන්. මම recommend කරනවා font space එකේ ගොඩක් තියෙනවා fonts. ඊට අමතරව Google fonts තියෙනවා. ඒවා ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ free resources තියෙනවා. So you can use them. ඊට අමතරව font pairing. අපි දැන් එක ෆොන්ට් එකක් අරගෙන සමහරවිට අපි heading එකයි sub heading එකයි දාන්න fonts දෙකක් use කරනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි project එකක fly එකක් හදනවා කියනවා. project එකේ නම දාලා slogan එකට අපි දානවා වෙන font එකක්. එතකොට ඒ fonts දෙක match වෙන්න ඕන. right? So ඒක ගොඩක් important. එතකොට ඒ දෙක ගැලපෙන්නේ නැත්තම්
එතන අවුල් වෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්න සමහර වෙලාවට රවුම් අකුරු තියෙන ෆොන්ට් එකක් කියන්නේ රවුන්ඩ් ෂේප් තියෙන ඕවල් ෂේප් තියෙන ෆොන්ට් එකක් යූස් කරනවා හෙඩින් එකට. ඒකල්ලා ස්ලෝගන් එක දානකොට බොක්ස් ෆොන්ට් එකක්. කොටු හැඩේ ෂේප් තියෙන ෆොන්ට් එකක් යූස් කරනවා. So that's two different feelings. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවට පෙයා වෙන්නේ නැහැ. right? ඒතකොට අපි බලන්න ඕනේ ඒක කොහොමද අපි පෙයා කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට තමයි typography hierarchy. This is the most important thing in typography, right? එතකොට අර දෙකෙන් පස්සේ ගත්තාම typography hierarchy එක කියන එක ඒකෙදි තමයි අපි highlight කරලා පෙන්වන්නේ අපේ මේ ෆ්ලයි එක හරි අපේ ඩිසයින් එක බලන කෙනා මොන දේවල් වලටද ફોකස් කරන්න ඕනේ පිළිවෙල කියන එක. right? So එතනින් තමයි පිළිවෙල හැදෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම බලන්න ඕනේ හෙඩ්ලයින් එකද, එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකේ ඩේට් එකද, එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකේ සමහර ලාවට බෑන්ඩ් එකේ නමද හිතන්න කොන්සර්ට් එකක ෆ්ලයි එකක් කියලා. එතකොට ඔයාලට ඕනේ බෑන්ඩ් එක හොඳ බෑන්ඩ් එකක් වෙනවා ලංකාවේ ෆේමස්ම බෑන්ඩ් එකක්. So you need to highlight that band name, right? Rather than the artist name, you need to highlight that band's name, right? So then you have use that name in large, right? font size එක ටිකක් ලොකු එකක් ගන්න ඕනේ ඒක highlight කරන්න. ඊට පස්සේ ticket prices කොතනද? ඊට පස්සේ date එකේ size එකනේ දැන් අපිට concert එකක් තියෙනවා ඕන concert එකේ නම අපිට highlight කරන්න පුළුවන් band එක. ඊට පස්සේ date එක, right? date එකක් ලොකු. ඒතකොට ticket prices කියන එක අපිට ගොඩාක් important නෑ. දැන් ticket prices අඩු concert එකක නම් අපිට ticket prices highlight කරන්න කමක් නෑ. එතකොට ඒකේ අපේ තියෙන purpose එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේකෙදී අපිට hierarchy එකත් එක්ක බැලුවොත් එතකොට අපිට ඊළඟට date time ඊට පස්සේ venue highlight කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අවසානට අපිට highlight කරන්න අපි කරන්නේ කවුද? ඒ දේවල් ටික. හරි. එතකොට ඒ කරන්නේ කවුද? ඒ දේවල් ටික අපිට logos වලින් icons වලින් highlight වෙන නිසා ඒවා අපිට typography වලින් logo එකට highlight කරන්න දෙයක් නැහැ. But you have to use that kind of hierarchy. එතකොට ඔයාලා හිතන්න ඕනේ මොන වගේ hierarchy එකක්ද use කරන්න. මොන වගේ fonts ඔයාලා bold කරන්න ඕනේ. මොන වගේ fonts regular තියන්න ඕනේ. මම මෙතන italic කරොත් හොඳයිද? So you have to think about those kind of thing, right? එතකොට මේක ඔයාලා ටික කාලයක් කරනකොට ඔයාලගේ experience එකෙන් ඔයාලට හැදෙනවා මේ වගේ font එකක් කියලා. So for me, I am doing graphic designing for 4 years, right? This is my 5th year. So the most hardest thing for me, ඇත්තම කතාව වැඩිම වෙලාවක්, right? වැඩිම වෙලාවක් යන දේ තමයි ෆොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරන එක. මොකද ෆ්ලයි එකෙන් ෆ්ලයි එකට අපිට ෆීල් එක වෙන වෙන විදිය දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ක්ලයන්ට්ස් ඉල්ලද්දි එකම ෆොන්ට් එකෙන් දුන්නොත් එතකොට ක්ලයන්ට්ස්ලට ඒ තියෙන යුනික් ෆීල් එක ඒ ක්ලයන්ට් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකට හැදෙන්නේ නැහැ. So we need to give them a unique feel. So we have to select a different kind of uh, font, right? font type. එතකොට ඒ වෙලාවට වැඩිම වෙලාවක් යන්නේ ෆොන්ට් එක තෝරන්න මට නම්. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ කලර්ස් තෝරන්න යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ෆොන්ට් එක යූස් කරන්න සෑහෙනම වෙලාවක් යනවා. Okay. That's about typography. එතකොට ඔයාලට මේ ඒරියා එකේ මොනවාම හරි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවද? Let's clarify one to one. Yeah. මේ ඒරියා එකේ මොනවාම හරි ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවද? අපිට කතා කරලා යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ටයිම් තියෙනවා. So is there any question? All good, right? Prasad, do you have any question? Hello. No, right? Yeah, not that much. Okay. Okay, let's move to the next part. Okay, this is the color theory. After selecting the fonts, so we have to select the colors. එතකොට මේ colors select කරනකොට color palettes අපි use කරන්න ඕනේ දැන්. ඔයාලා දැක්ක GenX fly එකේ ලස්සන colors ටිකක් use කරලා තියෙනවා. purple color එකයි blue color එකයි. එතකොට දැන් I saw that purple color
went from the beginning of this year, right? මම හිතන්නේ කේෂානි purple color එකද කොහෙද brand කරන්නේ. මම දැක්ක මේ අවුරුදු ගොඩක් flyers වලට purple color එක ගාවලා තියෙනවා. right? එතකොට ඒක ඒක uniqueness එකක්. එතකොට ඒක අපිට branding වලදී use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒකට brand එකක් වගේ. so එතකොට ඊට පස්සේ අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් දැන් මම මේකෙම example එක ගන්න මොකද මට මේකෙම පේනවනේ graphics ටිකක් Leo GenX කියලා තියෙන font එක ඒක gold color එකෙන් දාලා දෙනවා. එතකොට like එතකොට අපි සාමාන්‍ය gold කියන්නේ ගොඩක් valuable දෙයක්. එතකොට දැන් මේ Leo GenX කියන එකත් සෑහෙන worth දෙයක් කියලා අපිට feel වෙනවනේ. so ඒ feel එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ color theory එකෙන් right. දැන් අපිට මේ font ටික නිකම්ම තිබ්බනම් මේ purple color එකේ white color එකේ ඒ feel එක නැහැ right. ඒ feel එක එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපිට color theory එකෙන් right. so මම මේකත් parts තුනකට බෙදාගත්තා color palettes, color psychology, then color contrast. එතකොට color palettes use කරනකොට අපිට මේ ඇත්තටම මේ අපිට සමහරවිට හිතෙන්නේ නැහැ මේ color එකත් එක්ක මෙන්න මේ color එක match වෙයි කියලා. so at that kind of moment you can again use the Google right. So I'm not promoting Google here. I'm not advertising that. But the thing is, they have provided so many facilities as to the designers, right? එතකොට අපිට color palettes අපිට පුළුවන් match කරලා බලන්න color palettes match කරන softwares තියෙන online යාළුවගේ තියෙනවා softwares websites තියෙන අපිට පුළුවන් colors match කරන්න. එතකොට අපිට ඕනේ purple color එකත් එක්ක match වෙන ඉතුරු colors ටික බලා ගන්න නම් අපිට purple select කරලා ඉතුරු ටික auto generate වෙන්න දාන්න පුළුවන් right. එතකොට ඒ වගේ options තියෙනවා. so you can use that kind of things right. එතකොට color psychology එක මම color psychology එක ටිකක් ඊළඟ එකට ගිහින් එන්නම් right. so එතකොට මේ තියෙන්නේ colors වලින් දෙන මේ feelings right. එතකොට මේවා basic feelings. එතකොට මීට වඩා තව colors ගොඩාක් තියෙනවානේ. so ඒවටත් තව ඒවා තියෙනවා. එතකොට you can search them. so red කියන්නේ අපි excitement, strength, දැන් අපි heart එකක් දැම්මොත් හැම වෙලේම රතු පාටනේ කරන්නේ right. එතකොට love, energy. එතකොට red එකෙන් සමහරවිට අපිට warning එකක් සහ අපිට දැන් fly එක red තිබ්බොත් අපේ ඇහැ යනවා right. so ඒ excitement එක ඒ feel එක දෙනවා. then orange එක ගත්තම success, bravery. එතකොට ඒ වගේ feelings දැන් මම මෙතන ඔක්කොම කියන්න යන්නේ නැහැ. so you can read this and you can search them. එතකොට green අපි සාමාන්‍ය nature දෙයක් මොකක් හරි natural දෙයක් ගැන එක්ක natural product එකක් හැම වෙලෙම color. එහෙම නැත්නම් තව කහ පාටත් use කරනවා අපි right. එතකොට අපි මොනවා sweet දෙයක් නම් pink color එක. ගර්ල්ස් ගොඩක් කරාට දැන් මේ දවස්වල පින්ක් කලර් එක මම දැකලා තියෙනවා. පින්ක් කලර් එක මේ බාබි ෆිල්ම් එකත් එක්ක ප්‍රොමෝට් වෙනවා. පින්ක් පර්පල් වගේ කලර්ස්, පින්ක් පර්පල් වයිට් වගේ කලර්ස්. එතකොට ඒ කලර්ස් ටිකත් එක්ක ඒක සෑහෙනම බ්‍රෑන්ඩ් වෙනවා right. එතකොට පින්ක් කලර් ඊට පස්සේ පර්පල් කලර් එක අපි ලක්ෂරි එතකොට දැන් මෙතන මම හිතන්නේ GenX එකටත් පර්පල් යූස් කරන්නේ නැත්තේ මේ මලිති මෙන්න මේක මේ රොයල්ටි ලක්ෂරි ඒ වගේ ෆීලින් එකක් දෙන්න වෙන්න ඇති right. අපි හිමිතමු. එතකොට white color එක ගොඩක් වෙලාට අපි clean, simplicity ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි use කරන්නේ right. okay let's go to the back. color psychology එක ගැන කතා කරොත් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා flyers වලදී colors use කරනකොට ඔය වගේ දේවල් ටික ඔය දේවල් ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලා use කරන colors එක match වෙන්නේ මොන color එකද කියලා color palette එකකින් select කරන්න. ඒ කියන්නේ color palettes මොනවද කියලා. එතකොට ඒ fly එක හරි design එක හරි තනි color එකකින් යනවද black and white යනවද එහෙම නැත්නම් colors ගොඩකින් යනවද කියන එක decide කරන්න ඕනේ අපේ final output එක මොන වගේ දෙයක්ද එන්න ඕනේ කියන එක මත right. ඒකට මම කිසිම වෙලාවක කියන්නේ නැහැ 2 colors use කරන්න 1 color use කරන්න එහෙම නැත්නම් 4 colors වලට විතරක් මේව වෙන්න. so I am not telling that. All things are depending on the final output you have to give out right. so that's depend on that. so I'm not adding suggestions to okay all right. so the next one is the color contrast. color contrast is a thing like this right. මෙහෙම ගේමුකෝ color contrast එක කියන්නේ colors ඒ කරන contrast එකත් එක්ක තමයි අපි තීරණය කරන්නේ අපේ design එකේ highlight කරන්න ඕන මොන facts.
highlight අඩුවෙන් highlight කරන්න ඕනේ මොන facts. එතකොට අර font hierarchy එක වගේම තමයි color contrast එක. හරිද? එතකොට දැන් හිතන්න red white black කියන fly එකක් කියලා. එතකොට red white black කියන fly එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට highlight වෙන්නේ එක්ක white area එකේ white area එකේ red තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් red area එකේ white තියෙන එක. හරිද? එතකොට color contrast එක. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕන red එකේ contrast එක වෙනස් කරන්න. එතකොට dark red එකක් ගන්න පුළුවන්, ඊට වඩා අඩු red එකක් ගන්න පුළුවන්, ඊට වඩා අඩු එකක්. එතකොට ඒවා අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න difference කලර්ස් දෙකක කියන්නේ ඩිෆරන්ස් එක තමයි කලර් කන්ට්‍රාස්ටිං එකක් බලාගන්න. එතකොට highlight කරන්න ඕනේ facts එක තමයි අපි color contrast එකක් ගන්නෙ. right? okay, so that's about the color theory. එතකොට මේ අවසානට අපි ටික examples ටිකක් එක්කත් discuss කරමු. දැනට අපි මේ theories ටික කතා කරගෙන යමු. මේකේ questions මොකුත් තියෙනවද? ඔයාලා කාටවත් ඒ කියන්නේ mics on කරලා කතා කරන්න බැරි නම් කාට හරි මේ question එකකුත් තියෙනවා නම් ඔයාලට chat box එකේ දාන්න පුළුවන්. So doesn't matter, right? So if you have any question, you can raise while the session is going. Okay. So I am moving to next slide. Okay. All right. So we talked about that. Okay. The next thing is the layout. So we selected fonts. We talked about the fonts in typography. Then we talked about the colors and the color theory. Then we are talking about layout. Layout is the arrangement, right? Arrangement of the flyer or arrangement of the design, arrangement of the page, right? Then when we are selecting layouts, so you know we have so many ratios, right? So when you are design Instagram flyer, so it should be designed in 1:1 ratio, right? So mostly we are design it in as I remember 180 to 180, right? Pixels. So you can use different kind of types also. So it will be vary, right? So අපි එතකොට Facebook cover එකක් design කරනවා නම් ඒ වෙලාවේදී තියෙන ratio එක වෙනස්, right? එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි layout එකේදී තමයි අපි decide කරන්නේ, right? Okay. So here also I divided the layout part into three. First one is grid system. Then the second one is the white space. Then the next one is balance. Okay. Right. So now I'm taking this slide as example. Okay. All right. So the first thing I added to this flyer is Leo GenX logo. Right. So I put it on the right side, right top corner. Then my left top corner is feels right empty. So I need to add something there. But I can't add so many things there because I need to highlight the topic also, right? So then I added a flyer design workshop. So now you can give a idea to others also. Then I add this part, right? This design, the design, this two circles at the right bottom. When I added that, my left side got an empty space, right? It's not like totally balanced. Then what I did was again I put a circle there. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට තමයි මම balance කරේ. සහ ඊට පස්සේ white space එක ගැන කතා කරා. white space එක most important. අපිට white space එක නැත්නම් clearly identify කරගන්න බෑ ඒකේ තියෙන facts ටික. එතකොට මම මේකේ white space ටික තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට if you can see a circle, a faded blue circle here. මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙනවා ලාවට blue circle එක. එතකොට මම මේක use කරේ මේක fly එක මේක balance කරන්න සහ යට තියෙන template එක balance කරන්න සහ මෙතන space එකක් ලොකු space එකක් ඉතුරු වුණා. එතකොට balance වෙන්නේ නැති නිසා මේක දැම්මේ. but මම මේක fade කරේ මෙන්න මේ තියෙන informations ටික පේන්නේ නැති නිසා. හරිද? එතකොට ඒකෙදි එතන තියෙන ඒ realm එකත් ලොකු කතාවක් තියෙනවා. So all the elements in the design have a big story, right? අනිවාර්යෙන්. අපි ඔය ස්ටෝරීස් කතා කරන විදිය ගැන අපි අවසානයේ කියමු ෆ්ලයි එකක ස්ටෝරි එකක් කතා කරනවා. එතකොට මුලින්ම grid system එක
හදාගත්තා. ඊට පස්සේ white spaces, then you have to balance it, right? අනිවාර්යෙන්ම එතකොට symmetric balance කරන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම නැත්නම් symmetric balance කරන්න පුළුවන්. එතකොට types දෙකක් තියෙනවා. ඒ types දෙකටම අපිට elements arrange කරගන්න පුළුවන් fly එකක, right? එතකොට ඔය grid system එක use කරද්දී grid system එක හදාගන්නකොට the first thing you have to think is um, the guidelines, right? If you have any guidelines to follow up, so you have to follow up that first. එතකොට guideline එක meet කරේ නැතුව අපි design එක කොච්චර හැදුවත් වැඩක් නැහැ, right? When you're working with corporate world, when you're working with a company, they have a marketing guideline, they have a promotional guidelines, they have some colors to use, they have fonts to use, they have a size, a ratio of logo to use in flyers, right? එතකොට fly එකකින් 20න් එකක් logo එක තියෙන්න ඕන නම් ඒ 20න් එක logo එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔයා කොච්චර ලස්සන design එකක් කරා they won't approve that, right? They won't approve that. So you have to meet that conditions, right? The first thing you need to do is that, right? Then you can do the other things after that. So white space එක අපි manage කරන්න ඕනේ. එතකොට file එක හැමදාම අපි කියන්නේ එක ගොඩේ කියලා. Simply එක ගොඩේ ගන්න නැතුව we should arrange them, right? Okay, that's about the layout. Okay, so we can move to the next slide. So that's the composition, right? Composition. After talking about three major facts, now we are talking about the composition. So that's basically the arrangement. So after looking about the layout, so next the composition. So it's about the layout, the arrangement, right? All right. So here you have to think again about three facts: the focal point, leading lines, and the negative space. Here the negative space is the same as the white space, right? Negative space, white space can become එක වගේ theories there. So I'm not explaining that thing, but I'm going to explain the other 2 points, the focal points and leading lines. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදනකොට ඒ යුනික් වෙන්න ඕන. හිතන්න දැන් මේ අපි එකම වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියාගෙන අපි ප්‍රොජෙක්ට් ෆ්ලයර්ස් වල හදනවා කියලා. So ඒකේ කිසිම නැහැ මොනවාද ෆ්ලයි කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකට යුනික්නස් එක. ඒතකොට හැමෝම හිතන්න දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට්ස් 20ක් කරන ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් 20 එකම ටෙම්ප්ලේට් එකක් යන්නේ එකම කොම්පොසිෂන් එකක් යන්නේ. එතකොට දකින්න කෙනාට බෝරින් වෙනවා. right? ඒක ටික කාලයකට හොඳයි බ්‍රෑන්ඩින් එකකට වගේ. but long term යනකොට දැකලාම එපා වෙනවා. right? So we need to add some innovative things, creative things, and we need to upgrade. දැන් මලිතේට මතක ඇති මේකේ පළවෙනි ෆ්ලයර් සීරීස් එක පටන් ගන්නකොට මලිතී මට යවපු ෆ්ලයර් එක මම කියන්නේ අපි ආයෙත් කතා කරලා ඒක ඩෙවලොප් කරා. ඒකේ ලේඅවුට් එකේ පොඩි ඉෂුස් වගේක් තිබ්බා. right? ඒකේ පොඩි ඉෂුස් වගේ තිබ්බා. then we discussed and changed that. එතකොට ඒක කැතයි කියලාවත් ඒක අවුල් කියලාවත් නෙමෙයි. but we can do some better things. so that's the thing we discussed there. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම යුනික් එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ GenX එකේ ඩිසයින් එක ඒ වගේ ඩිසයින් එකක් ඔයාලා ඕනනම් දැන් අවුරුදු 3මාරක් 4ක් වෙනවා අතුගල්පුර ලියෝ ක්ලබ් එකේ. අතුගල්පුර ලියෝ ක්ලබ් එකේ මම ඒ වගේ ෆ්ලයර් එකක් දෙනවා. මම ඇත්තටම අනිත් ක්ලබ්ස් වලත් එහෙම ඒ ටයිප් එකේ ෆ්ලයර් එකක් මම මේ ටයිප් එකේ ෆ්ලයර් එකක් ඇත්තටම දැකලා නැහැ. but අපි සමහරවිට ෆ්ලයර්ස් දකින්නකොට අපිට එකම ටෙම්ප්ලේට් එකේ ෆ්ලයර්ස් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. right? we can see like that. but here this is kind of a unique. right? එතකොට අපි composition එක මෙයාව. එතකොට focal point එක. right? focal point එක. වීව මුලින්ම දකින්න ඕනේ focus වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? right? ඒ වගේ දේවල් අපි හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න කම්පැනි එකක ෆ්ලයි එකක් වගේ ඩිසයින් කරනවා කියලා. එතකොට කම්පැනි එකේ logo එකද view වෙන්න ඕනේ.
එහෙම නැත්නම් එතනින් දෙන නිවුස් එක හරි ටොපික් එක හරිද? එහෙම නැත්නම් එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆොටෝ එකද ફોකස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දේවල් තමයි කොම්පොසිෂන් එකේදී වල සිලෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට ඔයා ඒ සිලෙක්ට් කරගන්න දේ හිතන්න එතනදී එයාලා හයිලයිට් කරන්නේ එයාලගේ CEO ව. එතකොට CEO ගේ ෆොටෝ එකක් හයිලයිට් වෙන්නේ ඊට පස්සේ CEO ගේ පොසිෂන් එක CEO කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ එයාගේ නම තියෙනවා. එතකොට නමටයි ඒ ඔක්කොටම වඩා එයාලට ඕනේ අර කෙනාගේ ෆොටෝ එක හයිලයිට් කරන්න. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී you have to focus that right. So, අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ හැමදේම ඩිසයිඩ් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අවසානට මොකද්ද ඩිසයින් කරන්න ඕනේ කියන ෆැක්ට් එකත් එක්ක තමයි ඒ දේවල් තීරණය කරන්න ඕනේ. Right. I think it's clear, right? Okay. The next one is the leading lines. So this also I think should be think when you're design. So මේක අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් හිතන්න ඕන දෙයක්. ඒතකොට බීව කොහොමද බලන්නේ කියන එක අර අපි කතා කරේ ෆොන්ට්ස් හයිරාකි එක. ඒතකොට ෆොන්ට් හයිරාකි එකත් එක්ක ලීඩින් ලයින්ස් කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි හයිරාකි එක විතරක් බෑ. එතකොට ෆ්ලයි එකේ ඉස්සලාම උඩ බලන්නේ, ඊට පස්සේ මැද බලන්නේ, ඊට පස්සේ යට බලන්නේ. එහෙමද? එහෙම නැත්නම් මුලින්ම මැද බලලා උඩ බලලා යට බලනවද? එහෙම නැත්නම් ඉස්සලාම බලන රයිට් කෝන් එකද ලෙෆ්ට් කෝන් එකද? රයිට්. එතකොට අන්න ඒ ටික අපි බලන්නේ ලීඩින් ලයින්ස් එක. රයිට්. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න දෙයක් තමයි ෆ්ලයි එකේ මැද ටිකක් ලොකු වැඩ. ඒ කියන්නේ ෆ්ලයි එක මැදනේ අපි සාමාන්‍ය ඉස්සලාම. එතකොට මැද අපි දාන එක. ඊට පස්සේ අපේ ලෝගෝස් සහ ඒ දේවල් උඩින් දානවා. ඊට පස්සේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් යටින් දානවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම බලලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ අන්තිමට කන්ටැක්ට්ස් ඕනේ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕනේ නෑනේ. මුලින්ම කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් අපි ලොකුවට දාන්නේ නෑනේ ෆ්ලයි එකට. හරිද? එතකොට සමහරවිට කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් highlight කරන්න ඕනේ ෆ්ලයි ගන්න කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ලොකුවට දානවා. But usually we are put them on the bottom, right? So that's about the leading lines. Okay. හරි. මම දැන් ඒ දේවල් ගැන කතා කරා. ඒ දේවල් ගැන මොනවාම හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. I mean about the typography, color theory, then the layout and the composition. මේ තියෙන points හතරේ ඔයාලා මොනවාම හරි shoes තියෙනවද? I can give you some time to ask. Okay. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ වගේ. මේකත් අර මේ yeah. මේ පොඩි මේකක් තියෙනවා දැන් හිතන්න අපි මොකක් හරි කවුරු හරි ගෙස්ට් කෙනෙක්ව දානවයි කියලා. ඔව්. එතකොට අපි එයාගේ දැන් ෆොටෝ එකත් එක නමක් දානවනේ. එතකොට ඒක අපි දේ ඩිසයිඩ් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාගේ ෆොටෝ එකද මේ බලන කෙනාට ફોකස් කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් නමද කියන එක. නැත්නම් සාමාන්‍ය මොකක් හරි Alright. Okay. ෆොටෝ එකේ පස්සේ නම බලන්න එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා නම බලලා ඊට පස්සේ නිකන් ෆොටෝ එකට යන්න. Okay. හරි. මේ ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් හිතන්න අපි ගේන කෙනාව. හරිද? සමහරලාවට හිතන්නකො මේ නමින් හොඳටම දන්නවා කියලා. දැන් හිතන්න මම එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම් අපි කරපු දෙයක්ම චරිත අතලගේ. හරිද? චරිත අතලගේ එක අපි කරා මානසික ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒතකොට මානසික ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී චරිත අතලගේ කියන එක හරියම චූටියට දැම්මේ චරිත අතලගේ ෆොටෝ එකක් විතරයි. මොකද අපිට ෆොටෝ එකක් බලලා තේරුම් ගන්න යන ටයිම් එක සෑහෙන අඩුයි කියලා තේරුම් ගන්නවට වඩා. අර නම කියවලා තේරුම් ගන්නවට වඩා අර ෆොටෝ එක දැකගම අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ලේසි. right? ඒකට අපි නවතිනවා. so අපි දැන් ෆ්ලයි එකක් ඩිසයින් කරනකොට ගොඩක් වෙලා මම ෆ්ලයි එකක් ගැන කියන්නේ ඩිසයින් එකක් ඕවරෝල් ඩිසයින් එක අපි ෆ්ලයි එකක් කියලා ගමු. ෆ්ලයි එකක් හදනකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ නවත්ත ගන්න ඕනේ. right? අපි ඉස්සල්ලාම කරගන්න ඕනේ අපේ ක්ලයන්ට් හරි අපේ ඉන්න ඔඩියන්ස් එක නවත්ත ගන්න ඕනේ ෆ්ලයි එකේ. ඊට පස්සේනේ එයාලා කියවන්නේ.
එහෙම නැත්තම් නවතින්න නැතුව යනවනේ. එතකොට අපේ ඩිසයිනින් වැඩක්. එතකොට අර අකුරු කියවනවට වඩා ඉමේජ් එක highlight කරාම නවතිනවා. එතකොට ලස්සන ගෑල් ළමයිගේ ෆොටෝස් එහෙම දාලා ඔය ගොඩක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් හදන්නේ ඒකයි. එතකොට දැන් හිතන්න අර වගේ කැරක්ටර් එකක් නම් අපේ කියන ගෙස්ට් ස්පීකර් අපිට නම ලොකෝට highlight කරන්න ඕනේ නැහැ, පොසිෂන් highlight කරන්න ඕනේ නැහැ. right? හිතන්න මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම මේ මගේ ඔළුවට එන එකක් මම මේ කියන්නේ. මේ අපි නම ගොඩක් ෆේමස්. නම ගොඩක් ෆේමස්. හැබැයි ෆොටෝ එකෙන් දන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. සහ එයාගේ හොඳට ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් උත් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ අපි කරන වර්ක්ෂොප් එක හරි ඒ කරන සෙෂන් එක ගැන. At that point you have to highlight the name and the qualification, right? Rather than the photo. මොකද එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නම සහ පොසිෂන් එක ඒත් එක්කම ෆොටෝ එක normal size එකේ තිබ්බන shape. එතකොට අර වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් highlight කරන්න මං කිව්වා වගේ ෆොටෝ එක විතරක්. මේ ඔයාලා දැකලා ඇති ටියුෂන් ෆ්ලයර්ස් හදනකොටත් සමහර වෙලාවට හැන්සම් ටීචර් කෙනෙක් ලස්සන ටීචර් කෙනෙක් කරනවා. ටීචර්ගේ නම නෑ පැත්තක ලොකුවට දාන ටීචර්ගේ ෆොටෝ එක. usually they are doing. ඒ අර attention එක ගන්න. අර first impression එක ගන්න. එතකොට අපි fly එක හදන resource person හරි ඒකේ speaker මේකත් එක්ක මේ අපිට ඒක depend වෙනවා. මම දැක්ක මේ Leo GenX එකේ නම් ගොඩක් ලොකුවට guest speakers ලාගේ නම් දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ guest speakers ලා හින්දා නවත්ත ගන්න වෙන්නේ නැති ඒ strategy එක use කරන්න ඇත්තේ. ලසත් clear ද ඒ point එක shape ද? ඔව් හරි හරි ඒක. ඒ කියන්නේ පොයින්ට් එකද. මොකද ඔක මේ අපිට කවුද දන්නේ GenX එකේ flyers design කරේ නේ? GenX එකේ කේෂානි අක්කා තමයි මේ ඩිසයින් එක හැදුවේ. එහෙනම් එහෙනම් කේෂානිගෙන් තමයි අහන්න වෙන්නේ මේ එයා මොකද්ද use කරපු strategy එක කියලා. මං හිතන්නේ මේ guest speakers ලා photo logo එකට දාලා තිබ්බේ හින්දා තමයි. Okay well හරි. වෙන මොකුත් questions තියෙනවද කාට හරි? හරි. අපි එහෙමනොත් ඊළඟ slides ටිකත් බලලාම කතා කරමු. So here I have list out 5 sites you can download copyright free images, right? When you're designing a design, right? When you're designing a design, you if you can use copyright free images, that's better, right? I mean, uh, if you are using if you are not following that rule, it's not a good practice for a designer. ඒන්න හැම වෙලේම බලන්න copyright free image එකක් ගන්න. මොකද මේ sites වල ඔයාලට copyright free images තියෙනවා download කරගන්න. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක Facebook එකේ ඔයාලා දැක්ක ෆොටෝ එකක් හරි අරන් එහෙම දාන්න එපා. It's not a ethical thing. ඒක ethical නෑ. මොකද අපි අහන්න නැතුව ගන්නේ. මොකද image එකක් සහ ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ ඒක සෑහෙන වටින දෙයක්. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක ඕනගෙන් අහන්නේ නැතුව ගන්න එපා. දැන් හිතන්න Facebook එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් use කරලා අපි fly එකක් හදනවා කියලා. So don't do that. ඒ නිසා හැම වෙලෙම copyright free එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕනගෙන් අහලා copyright ඕනට copyright දීලා ගන්න. Okay. මේ sites එකේ තියෙනවා unsplash එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ pixels එක තියෙනවා. pixart එක තියෙනවා. vectors එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ freelancer එක තියෙනවා. මම chat box එකෙත් දාලා තියන්නම් ඔයාලගේ ලේසියට. Wait. All right. End of the session, I will put that. Right. Okay. All right. The next one is the process of creating not that scene. That I think I now change that topic. First. Give me a second.
that should be like this. Mm. That should be how to present. Okay, let's continue from there. Mm. All right, how to present the design. එතකොට ඩිසයින් එක ප්‍රසන්ට් කරනකොට අපි මුලින්ම ප්‍රසන්ටේෂන් එක කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කියන්නේ ෆ්ලයි එක යවන්න පුළුවන්. Then we can create portfolios, right? දැන් ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ වගේ ඔය give a presentation කියනකොට ඔයා හිතන්න ඔයා logo එක ඩිසයින් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මොකප්ස් ටිකක් දාන්න. මොකප්ස් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී යූස් කරාම මේ වගේ විදිහට තමයි මේ logo එක තියෙන්නේ. Then the client have a confidence to approve your design, right? එතකොට client ආය අමුතුවෙන් අපි කියන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට මේක අපි වචනින් කියන්න ඕනේ. Then they have that idea, they have that feeling, right? එතකොට කිසිම අවුලක් නැතුව අපිට approval එක ගන්න පුළුවන්. Then we can create portfolios. And the final thing is pitch ideas, right? අපි fly එකක් design කරාම අපිට පුළුවන් මේ fly එකේ meaning එක මෙන්න මේක. හරි. මෙන්න මේ fly එකේ යන අයිඩියා එක මේක මම කරන්න හැදුවේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. එතකොට මම මේ අකුරු ටික ලොකු කරේ මෙන්න මේ නිසා. මම රතු පාට මේකට දැම්මේ මෙන්න මේ හින්දා කියලා you can pitch. එතකොට මම කියන්නම් පොඩි ස්ටෝරි එකක් මේ මට වෙච්ච දෙයක්. ක්ලයන්ට් කෙනෙක් මට ඩිසයින් එකක් කරන්න දුන්නා මේ එයාගේ කන්ටෙන්ට් එක විතරයි. එයා කිසිම දෙයක් දුන්නේ නැහැ. කන්ටෙන්ට් එක දුන්නා. එයාගේ ලෝගෝස් ටික දුන්නා. ඒතකොට මම ඩිසයින් එක කරලා දුන්නා. එතකොට ක්ලයන්ට් කිව්වා නෑ මට එහෙම නෙවෙයි මට මේ කලර්ස් වලින් ඕනේ කියලා. එතකොට එයාගේ ලෝගෝ එක තිබ්බේ orange color, orange and black. එයා මගේ ඩිසයින් එක කිව්වා blue and dark blue and light blue white වගේ එකක්. එතකොට මම එයාට එතකොට එයා මගේ ෆස්ට් ඩිසයින් එක රිජෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මම එයා කිල්ලපු විදිහට ඩිසයින් එක දීලා ඊට පස්සේ මම කම්පෙයාර් කරලා එයාට පිච් කරා. මෙන්න මේ ෆ්ලයර්ස් දෙකේ වෙනස සහ ෆ්ලයර්ස් දෙකේ ෆීලිං එක. right? Then he approved again. He approved the first time. අර ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ideas pitch කරන්න වෙනවා. right? okay. එතකොට මට theories විදියට සහ fundamentals විදියට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ideas ටික සහ දෙන්න තියෙන knowledge එක මේ ටික. right? ඒකට ඔයාලට මේ ටික use කරලා සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. so මම කිසිම වෙලාවක software එකක් use කරන විදිය මෙතනදී කියලා දුන්නේ නැත්නම් software එකක් use කරන විදිය we can learn, right? we can have so many resources today, so we can use YouTube to learn. ඇත්තම කතාව මම හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ graphic designing YouTube through. එතකොට මෙන්න මේ club එකකටම ඇවිල්ලා මේ club එකේ flyers design කරන මේ club එකේ logo design කරන graphic design ඉගෙනගෙන තමයි මම first step එක තිබ්බේ. so ඊට පස්සේ තමයි මේ දේවල් ටික මේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඊට ටික කාලයකට කලින් මම graphic designing මට කරන්න ආසාව තිබ්බා මම try කරා but මෙතනදී තමයි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට I should remind a name Shatigaya. Shatigaya is the one who made the errors those days. He was the district president. When I make a flyer, I will I always directed to Shatigaya, right? I always did that. When I directed to Shatigaya, he always pointed out errors. මල්ලි මේක මෙහෙම තිබ්බනම් හොඳයි. මල්ලි මේක ටිකක් ලොකු වුණා නම් හොඳයි. මේක මේ කලර් එකේ I learned so many things from him. හරි. එයාත් මාර හොඳ ඩිසයිනර් කෙනෙක්. එතකොට එයා ඒ කියලා දුන්න දේවල් ටික තිබ්බා මගේ. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් වෙලාවට කරේ මම ඉගෙන ගත්තා. ඒතකොට මම YouTube බලලා ඉගෙන ගත්තා. සමහරවිට ෆොටෝ එකක් කට් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මට ෆොටෝ එක කට් කරන එක නම් මගේ තියෙන උවමනාව මම කරන්නේ. එතකොට ෆොටෝ එක කට් කරන හැටි YouTube එකෙන් සර්ච් කරලා මගේ version එකත් එක්ක බලලා මම කට් කරනවා. ඒතකොට මම Canva ඉගෙන ගත්තෙත් එහෙමයි. Illustrator ඉගෙන ගත්තෙත් එහෙමයි. InDesign වලින් තමයි මම magazines design කරන්නේ. ඒක ඉගෙන ගත්තෙත් එහෙමයි. ඒතකොට ඔය
ඔය තියෙන softwares අතර විදි 4ක්. එතකොට දැන් as example කිව්වොත් Illustrator එකේ shapes ඇඳින්නේ. හරිද? එතකොට කොච්චර ලොකු කරත් pixels පේන්නේ නැහැ අපිට. හැබැයි අපි Photoshop ගත් Photoshop එකේ pixels ඇඳින්නේ. එතකොට Photoshop එකේ අපි ඩිසයින් කරපු ඩිසයින් එක ලොකු කරත් අර blur වෙලා pixels පේන්නේ. ඒක Photoshop එකේ නෝ බස්. Illustrator එකේ කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද Illustrator එකේ අපි shapes ඇඳින්නේ. ඊට පස්සේ InDesign ගත්තොත් ඒක වෙනම එකක්. ඒකේ page වලට අපිට grid lines ගාලා pages හරියට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. magazine එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් හරියට flow එකට ඩිසයින් කරන්න ගන්න. ඊට පස්සේ Canva ගත්තොත් අපිට so many resources ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ඩිසයින් එක ලීසින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ templates උත් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට layout එක කොට වෙනස් කරලා colors change කරලා දාගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. if you have this basic knowledge. හරිද? Yes, that's about it. Then I have something to show you. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මගේ ඩිසයින්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම ඩිසයින්ස් කීපයක් يعني එකක් දෙකක් පෙන්වන්නම්. එකක් දෙකක් පෙන්නලා මම කියන්නම් ඇයි මම මේ දේවල් කරේ කියලා. wait. අනිත් එක තමයි ඔයාලා ඩිසයිනින් කරනවා නම් දැනටම අනිවාර්යෙන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් මේන්ටේන් කරන්න. මම පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් මේන්ටේන් කරන්න ගත්තේ මේ ළඟදී. හරිද? එතකොට මගේ කලින් ඩිසයින්ස් ගොඩක් කියව මගේ ළඟත් නැහැ. මම මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හදනකොට අපි ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට හරි කාට හරි අපේ CV එකක් දානකොට අපිට කටින් කියන්න බෑනේ අපිට මේ දේවල් පුළුවන් කියලා අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට පෙන්නද්දී අපිට පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙන එක සෑහෙන්න වටිනවා. හරිද? මේ තියෙන මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ මම මේක ළඟදී මේ ඩිසයින් කරගත්තේ නිසා ළඟදී කරපු ඩිසයින්ස් විතරයි තියෙන්නේ. කාලා දන්න කට්ටියත් ඇති මේකේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ කීපයක්. right? එතකොට මම මෙන්න මේ ෆ්ලයර් එක චුට්ටක් කියන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේක ඇවිල්ලා ජපනීස් ස්කූල් එකක. right? එතකොට දැන් මේක මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට දැක්ක ගමන් සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට තේරෙන්නේ නැති ජපනීස් ස්කූල් එකක් කියලා. හරිද? ජපනීස් ස්කූල් එක එකක් කියලා. මොකද ජපන් ලෝකයේ තියෙන රවුම පිටිපස්සට දාලා ජපනීස් ෆීල් එක දීලා තියෙනවා මේ බිල්ඩින්ග්ස් වලින්. ඊට පස්සේ මේක දැන් හයර් ස්ටඩීස් නේ. එතකොට මම ගර්ල් කෙනෙක්ව විතර යූස් කරලා තියෙනවා. ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක්ව. ඊට අමතරව මෙතනින් හයිලයිට් වෙලා තියෙන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ නේම් එක. ඊට අමතරව දැන් මෙතන ජපන් යන්න. එතකොට ජපන් යන නිසා ජපාන උසස් අධ්‍යාපන කියන එක දැන් මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ ටයිපෝග්‍රැෆි එක. එතකොට මම යූස් කරලා තියෙන මේ ෆොන්ට්ස් දෙක. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකයි මේ සිංහල ෆොන්ට් එකයි. ඊට පස්සේ ෆොන්ට්ස් හයිරාකි එක. හයිරාකි එක මම යූස් කරලා තියෙනවා. මේකේ මේ ජපානයේ කියන එක හයිලයිට් කරනවා. ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය. මුලින්ම ෆ්ලයර් එක දැක්ක ගමන් දකින්නේ ගෑනු ළමයා සහ මේ තියෙන ඉමේජ් එක. ඊට පස්සේ අර ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය. මොකද්ද මේ ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය කියලා බලුවම ආයෙ උඩ ඉඳන් කියගෙන එනවා. එතකොට දැන් නැවතිලා ඉවරයි. ඒක නේ. හරිද? ඒක නේ නවත්තගෙන ඉවරයි අපි. ඊට පස්සේ බලනවා ආව මුදලකින් සුරක්ෂිතව ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපනය සැපය කරගන්න. right? ඕකේ. දැන් එයා දන්නවා මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ කියන එක බලද්දී ලෝගෝ එක තියෙනවා මොකද්ද GenX කියලා ඇකඩමි එක. ඊට පස්සේ සැපය කරගන්නේ කොහොමද කියලා චුට්ටක් යට බලුවා contact details උත් තියෙනවා. මේකේ තව ඉන්ෆෝමේෂන් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ බේසික් ෆ්ලයර් එකක් හදලා දෙන්න මේ කැම්පේන් එකේ එක ෆ්ලයර් එකක් විතරයි. මේ තියෙන එකේ ලෝගෝ ඩිසයින් එක GenX කියලා මේක මේ යාලා යවපු අකුරු දෙකක් මට එයාලා යුවේ මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේවගේ මීනින්ග්ස් වල මොකද මේ යාලා යවපු ෆොන්ට්ස් දෙකක් මම මේකට දැම්මේ. එතකොට ඊට අමතරව මේ රොයල්ටි එක පෙන්වන්න තමයි ඒකේ තියෙන මේවා දෙක දැම්මේ. ඊට පස්සේ තරු ටික ඊට පස්සේ අර ජපනීස් බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර් එකක් දාලා තියෙනවා මේ ලෝගෝ එකට. ඊට පස්සේ රෙඩ් බ්ලැක් වයිට් ෆීල් එක දීලා තියෙනවා. මේ අර ආයෙත් ඒ ජපනීස් ෆීල් එක දෙන්න. ඊළඟට මම කියන්නම් මේ තියෙන ෆ්ලයර් ඩිසයින් එක. ඕකේ. මේක ෆ්ලයර් කැම්පේන් එක ෆස්ට් ෆ්ලයර් එක. want make your business idea into real. ඔයාට ඕනේද business idea එක real කරගන්න? මේ වැඩි නෑ. එතකොට කියනවා 11 වෙනිදා දවස ෆ්‍රී කරගන්න. වෙන මොකුත් නෑ. project name එකක් තියෙන මේ පැත්තක. පේනවනේ project name එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට project name එක මම මෙතන දාන්න හේතුව තමයි ඊළඟ flyers වල project name එක continue වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි project name එක එතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඒ club සහ ඒවා ටික.
මේ තියෙන ඒ ෆ්ලයි එකේ ඒක නම් මම DP එකට මොකක් හරි එකට හදපු එක. මේ තියෙන ඊළඟ ෆ්ලයි එක. ඊළඟට මම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නේම් එක highlight කරා. ඊට පස්සේ අර කලින් දුන්න මැසේජ් එක ආයේ මෙතනම දාලා ඊට පස්සේ මේ මැසේජ් එකට පොඩි කරා. ඊට පස්සේ date එක ලොකු කරලා register වෙන්න කියලා දැන්. හරි. එතකොට ඒ කැම්පේන් එක flyers කීපයක්. බලමු වෙන එකක්. galleries. alright අපි මේක බලමු. මේකත් අපි එකතු වෙලා කරපු වැඩක්. එතකොට මේකේදී ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ flyer layout එක එහෙම. මේක දැන් මේක මම ගහලා තියෙන්නේ මේක බැනර් එකකට ඩිසයින් කරපු එක. එතකොට බලන්න මේකෙදි මේ කොහොමද මම පොසිෂන් කරලා තියෙන දේවල් highlight කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම focus කරලා තියෙන්නේ මොකේටද? මුලින්ම පේන්නේ කාවද? ඊට පස්සේ ඇයි කාංචන අනුරාධිය මැද්දෙන් දාලා ඉතුරු කට්ටිය දෙපැත්තෙන් දාලා තියෙන එක බැලන්ස් වෙන්න නේද? එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා දැන් මේ දෙසැම්බර් 17. එතකොට මේකේ තියෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් දේ තමයි දැන් අපි නත්තල් එක්කනේ කරේ. දෙසැම්බර් 17. හරිද? දෙසැම්බර් 17 කියන එක මේ highlight වෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් date එක යාලා ප්‍රී කරගන්න නැහැ. එතකොට concept එකක් කියවම house තියෙන කියලා කොහොමද දන්නව? හරිද? එතකොට යටින් මම දාලා තියෙනවා මේ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ ticket prices ටික දාලා තියෙනවා. බෑන්ඩ් එකේ නම highlight කරලා තියෙනවා. මෙන්න බලන්න මේ අර ලසත් ආපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් මෙතනත් මට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ ආටිස්ලා කහගවත් නම් දාලා නැහැ. හරිද? හැබැයි කාර්ඩ් එක කිව්වොත් මෙතන ඉන්න ආටිස්ලාගේ නම් ටික කියන්න කියලා දෙකෙන් ටික. right? එතකොට කිසිම වෙලාවක අපි එක මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. එතකොට බාන්න මේකෙදි මේ ෆ්ලයර් සීරීස් එකක් ගිහින් තියෙන්නේ. මේ සීරීස් එකේ ෆ්ලයර්ස් ටික මේ වෙන වෙනම තියෙන. හැබැයි බාන්න කලර්ස් ටික green, red, that gold color ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙන elements ටික logos position කරලා තියෙන විදිය. මේක බලන්න මේක offer flyer එක. එතකොට ඒකෙත් මම අර තියෙන theme එකටම ගිහින් තියෙනවා. ඊට අමතරව අර හොටෙල් එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා ඒක highlight කරලා තියෙනවා. right? So those are the things we we need to give our attention when designing flyers, right? Okay. I feel it's enough to show, right? There are so many. Think enough for now. All right, guys, do you have any question? ලසත් ඔයාලට තව ප්‍රශ්න මොනවාරි තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අනිත් අයට මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? You can come up with the questions. සුපසන් ඔව්. මේ තව පොඩි කෙස්සක් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මේවා softwares ගැන mention කරානේ. ඔව්. එතකොට මේ දැන් softwares ගත්තොත් අපි දැන් අර Photoshop නේ ගොඩම use කරන්නේ. ඒත් හරියට බැලුවොත් ඔව්. අපි use කරන්න ඕනේ මේ Photoshop ද නැත්නම් Illustrator? ඒක අපිට එහෙම කියන්න බෑ. හරියටම ප්‍රශ්නයක් ඩිසයින් නැද්ද කරන්න නැත්නම් ඕනේ. කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම ඇත්තටම කියන්නේ අපි Photoshop ද හරිම software එක කියලා මේ ඒ කියන්නේ හරිම software එක Photoshop ද Illustrator ද කියන එක ඇත්තටම අපිට ඒක එහෙම කියන්න බෑ. හේතුව මේ ඇත්තම කතාව දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට නිකන් ලෝගෝ එකක් වගේ ඩිසයින් කරනවා කියලා. එතකොට දැන් ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරාම ඔයාලට ඒක ලෝගෝ එක 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 තැන්වල යූස් කරන්න වෙනවා. ඒතර එක එක sizes වලින් ඕන වෙනවා. එතකොට හිතන්න
ඔයාලට ලෝගෝ එක ෂේප් එකක් විදියට හදලා AI ෆයිල් එක විදියට තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඕනේ විදියට සයිස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරන්නේ Photoshop වලින් නම් ඔයාට බෑ ඔයාට ඕනේ සයිස් වලින් ලොක් කරන්න. ඒතකොට පික්සල්ස් පේන්න ගන්නවා. ඒතකොට කැතයි. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට ඩිසයිඩ් කරන්න වෙනවා ඔයා මොකද්ද යූස් කරන්න software එක. ඒක ඒ වෙලාවට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එහෙම නැතුව මේක තමයි හරි එක කියලා එහෙම කියන්න අමාරුයි. හරි හරි. ඔව්. මම මට හිතනවා පොඩ්ඩක් you got your answer. ඔව් හරි. හරි. තාම මොන හරි තියෙනවද? සුසන් ඔයාලට මේ තව මොකක් හරි දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ එතන ඉන්න කාට හරි මේ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කැමති නම් එන්න මේකට දැන් Photoshop වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් නෙමෙයි. නමුත් ඊට වඩා ඔව්. පොඩ්ඩක් දැන් කැන්වා වගේ ගමුකෝ. දැන් Photoshop එක කැන්වා ඔව්. එකත්තොත් කැන්වා ගොඩක් ලේසියිනේ. එහෙම මොකක් හරි ඔයා දන්න softwares මොන හරි තියෙනවද? මමත් මේන්ලි යූස් කරලා තියෙන ওই softwares ටික. එතකොට මම ඇත්තම කතාව මම ගොඩක් වෙලාවට ඔය softwares ටික තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. දැනට ඩිසයින් කරන්න ඊට අමතරව ඔව්. ඔය softwares ටික තමයි. ඒ කියන්නේ ඔය softwares හතර තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. වෙන corrections තියෙනවද? alright එහෙම වුණොත් මම දැන් දාන්නම් අර sites එක මම sites එක දැම්මේ නැහැ නේ. මේ sites ටිකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕකේ මේ ටිකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ copyright free images. හරි මම හිතනවා ඔක්කොම ඕකේ කියලා. මේ එහෙම වුණොත් අපිට අද මේ තියෙන ටොපික් එකේ මම රෙඩි වෙලා ආව දේවල් එක්ක ඔයාලට දෙන්න දෙන නොලෙජ් එක මේ ටික. එතකොට කාට හරි මොනවා හරි කේස් එකක් තියෙනවා නම් මට මේල් එකක් දාන්න එහෙම නැත්නම් මේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. අපි කතා කරමු තව මොනවද ඒ කියන්නේ ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මේ තියෙන ෆැක්ට්ස් ටික ගත්තොත් දවස් ගානක් කතා කරන්න පුළුවන් ෆැක්ට්ස් එකක්. මොකද අපේ කට්ටිය දන්නවා ඇති මම මේවා ගැන කලිනුත් කතා කරලා තිනවා. හැබැයි කොච්චර කතා කරත් අපිට කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට තියෙන මේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එකත් එක්ක අපිට කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන බේසික් ෆැක්ට් ටික දෙන එක. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕනේ නොලෙජ් එක හොයන්න. එහෙම නොලෙජ් එක හොයලා ඔයාලා අප්ඩේට් උනේ නැත්තම් ඔයාලට කිසිම වෙලාවක කම්පිටීට් කරන්න බෑ වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ give me a second. alright all good. එතකොට මේ මම කිව්වේ මේ ඔයාලට බෑ කිසිම වෙලාවක
ලෝකෙත් එක කම්පිටීට් කරන්න මොකද ඔයාලා ඉනොවේටිව් වෙන්න ඕනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රියේටිව් වෙලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුළුවන් මේ අලුත් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ වගේ දේවල් යූස් කරලා ඔයාලගේ කැපැසිටි එක පෙන්වන්න, ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක පෙන්වන්න සහ අනිත් අයත් එක්ක කම්පිටීට් කරන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ දවස්වල හැම කැම්පේන් එකක්ම වගේ යනවා පොපික්ස් එක්ක. මමත් අන්න ඊයේ ෆ්ලයර් එකක් ඩිසයින් කරා. ඒකට අර එක එක්කෙනෙක්ගේ වොයිස් එකක් එක එක්කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් ඒක ට්‍රෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ දෙයක් දැක්කම අනවතිනවා මේ මොකක්ද කියලා බලන්න. රයිට්? මේ ඉතින් ඒ වගේ. හරිද? ඒ නිසා මේ අපිට පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මේක් කරන්න. ට්‍රෙන්ඩ්ස් හදන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම තමයි අපි බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද පොසිෂන් කරන්න කියලා අපේ දෙයක්. දැන් ඇත්තම කතාව අනිත් අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ෆ්ලයර්ස් එක බලනවා මේකේ දැන් ෆ්ලයර්ස් ටික මාර ක්ලාසි. එතකොට දැන් හිතනවා මනසේ මේ ක්ලාසි වැඩක් කියන්නේ හැමෝගෙම ඇටිටියුඩ් එකේ වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙනවා ඔළුවේ. ඉතින් අර ඒ වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒතර මම හැම වෙලේම කියන දේ තමයි PR කියන එක අපි ඩේ ටු ඩේ මේන්ටේන් කරන්න ඕන දෙයක්. සහ ඒක අපිට ගොඩක් වටින දෙයක්. අපේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩින් වලට සහ මේ හැම දෙයකම. ඉතින් මම ඉගෙන ගත්තේ මෙතනින් මම ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තිබ්බේ මෙතනින්. ඒ නිසා මට මෙතනින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. සහ මේ සෑහෙන්න සතුටුයි ආය ඒ නොලෙජ් එක මෙතනම ඉන්න සෙට් එකකට දෙන්න හම්බුණ එක ගැන. ඒ නිසා මට අවසානට කියන්න තියෙන්නේ මොලිටි and project GenX team එකේ organizing committee එක සහ කේෂානි club president හැමෝටම මේ I should thank them, right? Because they gave me this opportunity. So I'm so happy to share these kind of knowledge with you. I think you gain some sort of things. I think you gain. Uh, so let's meet another day with this kind of session. අපි බලමු මොනවාගේ session එකකින් නම් වෙන්නේ කියලා. මේ සහ ඔයාලට ඕනම වෙලාවක අර වගේ මම කිව්වේ මොනවා රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා අපි කතා කරමු කෝල් එකක් දාන්න මේ තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක අපි මැනේජ් කරන අපි වැඩේ කරගෙන යමු ඒත් එක මම පොඩි ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකක් මේකට දාන්නම් ලින්ක් එකක් ඔයාලට ඒතර පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් එතකොට මෙහෙම ඒක good or bad no worries මොකද මමත් තාම ඩෙවලොප් වෙනවා මගෙත් තියෙනවා ඊට පොඩි ගොඩක් ඒතකොට ඒවත් හදාන්න මම ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ ඒ නිසා කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ දාන්න. එතකොට ඒකේ ඔයාලගේ නම දාන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. just I need your feedback. I need your comment. එතකොට මේ මටත් පුළුවන් ඩෙවලොප් වෙන්න මේ දේවල් එක. yeah. Maliti over to you. My job is done. thank you සුපසන් අය. මේ thank you මේ ඉන්විටේෂන් එක බාරගත්තට ටයිම් එකක් දුන්නට මේ මම දන්නවා පොඩ්ඩක් නෙවෙයි ගොඩක් බිසි කියලා. thank you මේ ඉන්විටේෂන් එක අරගෙන බාර අරගෙන ආවට අද සෙෂන් එකට. ඒ වගේම අද පාටිසිපේට් කරපු හැමෝටම thank you. project Leo GenX එකතු වෙලා හිටියට thank you. project එකේ closing ceremony එක අපි 19 වෙනිදා කරනවා. ඒකටත් පුළුවන් හැමෝටම invite කරනවා එන්න කියලා. ඉස්සරහට ඒකේ details උත් ඔයාලට දැනුවත් කරන්න. ඉතින් දාපු හැමෝටම thank you. කේෂානි අක්කා නම් නෑ මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ලසත් අයියා thank you. ඒ වගේම අපේ එක්ස්කෝ එකේ හැමෝටමත් activity directors ලා club members ලා and අලුත් members ලා හැමෝටම thank you ආවට good night හැමෝටම thank you. All right. Good night all. Okay bye. Good night, guys.